اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 16، تفخیم و ترقیق۔ جز نمبر 1، تفخیم کے معنی حرف کو پر یعنی موٹا پڑھنا، اور ترقیق کے معنی حرف کو باریک پڑھنا۔ تفخیم کے معنی حرف کو پر پڑھنا اور ترقیق کے معنی حرف کو باریک پڑھنا۔ جز نمبر 2، 3 حروف یعنی الف، لام، را، ان 3 حروف کو کبھی پر یعنی موٹے اور کبھی باریک پڑھے جاتی ہیں۔ جز نمبر 2 کے اندر کیا ہے کہ 3 حروف ایسے ہیں جن کو کبھی موٹا پڑھا جاتا ہے اور کبھی باریک پڑھا جاتا ہے۔ وہ کون سے 3 حروف ہیں؟ الف، لام، را۔ یہ 3 حروف ہیں جن کو کبھی پر یعنی موٹا پڑھا جاتا ہے اور کبھی باریک پڑھا جاتا ہے۔ جز نمبر 3، الف۔ اب ان تینوں کی وضاحت کریں گے کہ تینوں کو کب باریک اور کب موٹا پڑھا جاتا ہے۔ پہلا الف ہے تو پھر الف کی وضاحت کریں گے۔ الف، الف سے پہلے اگر پر حرف آ جائے تو الف کو پر، اور اگر الف سے پہلے باریک حرف آ جائے تو الف کو باریک پڑھیں گے۔ بہت ہی ایزی ہے، بہت ہی آسان ہے کہ الف کو کب پر پڑھنا ہے کب باریک پڑھنا ہے۔ بہت ہی آسان سا ہے۔ کیسے؟ الف سے پہلے اگر پر حرف آ جائے تو پر پڑھیں گے، اگر باریک حرف آ جائے تو باریک پڑھیں گے۔ پھر سے دہرائیں، اگر الف سے پہلے پر حرف یعنی موٹا حرف آ جائے تو الف کو پر پڑھیں گے، اگر باریک حرف آ جائے تو باریک پڑھیں گے۔ جی اسی طرح جز نمبر 4، اور دوسری چیز کیا تھی 3 حروف میں سے؟ دوسرا حرف کون سا تھا؟ لام۔ اب لام کے بارے میں بتائیں گے کہ لام کو کب باریک اور کب موٹا پڑھا جاتا ہے۔ لام، اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو تو اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کو پر پڑھے، اور اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو تو اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کو باریک پڑھے۔ اس کو آسان لفظوں میں یوں سمجھا دیتا ہوں کہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے حرف پر اگر زبر یا پیش ہوگا تو لفظ اللہ کے لام کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے، اور اگر لفظ اللہ کے لام سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو تو لفظ اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے۔ بہت ہی آسان سا۔ پھر سے، لفظ اللہ کے لام سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو، ٹھیک ہے نا؟ 3 چیزیں ہوتی ہیں نا، زبر، زیر، پیش۔ حرکت کسے کہتے ہیں؟ زبر زیر پیش کو حرکت کہتے ہیں۔ اگر لفظ اللہ کے لام سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، اور اگر اس میں جلالت لفظ اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو تو اس میں جلالت لفظ اللہ عز و جل کے لام کو باریک پڑھیں گے۔ جس طرح کہ اللہ، اللہ، لفظ اللہ کے لام سے پہلے حمزہ ہے اور حمزے پر زبر ہے تو لفظ اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے۔ اسی طرح للہ، للہ، لفظ اللہ کے لام سے پہلے حرف کے نیچے، مطلب لام کے نیچے زیر ہے، لل، یہ جو پہلا لام ہے نا، یہ لفظ اللہ کے لام سے پہلا جو حرف لام ہے اس کے نیچے زیر ہے، تو اس لیے لفظ اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے۔ آگے جز نمبر 5، اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کے علاوہ باقی تمام لام باریک ہیں۔ جس طرح کہ ہم نے ابھی وضاحت کی کہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہوگی تو لفظ اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، اور اگر لفظ اللہ کے لام سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو تو لفظ اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے۔ لیکن لفظ اللہ کے علاوہ کے باقی جو لام ہیں ان کا کیا کریں گے؟ لفظ اللہ کے لام کے علاوہ جو باقی لام ہیں ان کا کیا کریں گے؟ وہ ہم نے یہ 5 جز کے اندر بتا دیا کہ لفظ اللہ کے لام کے علاوہ باقی جتنے بھی لام ہیں وہ سارے کے سارے باریک ہیں۔ جز نمبر 6، تیسرا حروف کیا تھا؟ را۔ را کو پر پڑھنے کی صورتیں، را پر زبر یا پیش ہو تو را کو
पुर पढ़ेंगे। रा पर दो ज़बर या दो पेश हो तो रा को पुर पढ़ेंगे। रा पर खड़ा ज़बर हो तो रा को पुर पढ़ेंगे। रा साकिन से पहले हर्फ पर ज़बर या पेश हो तो रा को पुर पढ़ेंगे। रा साकिन से पहले आरज़ी ज़ेर हो तो रा को पुर पढ़ेंगे। रा साकिन से पहले ज़ेर दूसरे कलमे में हो तो भी रा को पुर पढ़ेंगे। रा साकिन के बाद हुरूफ मुस्तालिया में से कोई हर्फ उसी कलमे में हो तो रा को पुर पढ़ेंगे। और जी अब इनकी थोड़ी सी वजाहत भी कर देते हैं कि रा को पुर पढ़ने की सूरतें हैं कि रा पर ज़बर या पेश होगी तो रा को पुर पढ़ेंगे, जिस तरह कि रा ज़बर रा या रा पेश रू। रा पर ज़बर या पेश होगी तो रा को पुर पढ़ेंगे। इसी तरह रा पर दो ज़बर या दो पेश होंगे तो भी रा को पुर पढ़ेंगे, जिस तरह रा दो ज़बर रन या रा दो पेश रुन। इसी तरह रा पर खड़ा ज़बर हो तो भी रा को पुर पढ़ेंगे। ठीक है, रा पर खड़ा ज़बर हो तो रा को पुर पढ़ेंगे कि जिस तरह रा खड़ा ज़बर रा। रा साकिन से पहले हर्फ पर ज़बर या पेश हो, मतलब रा से पहले जो हर्फ आएगा, रा से पहले जो हरूफ आएगा उस पर ज़बर या पेश होगी तो भी रा को पुर पढ़ेंगे। इसी तरह रा साकिन से पहले आरज़ी ज़ेर हो, रा साकिन से पहले आरज़ी ज़ेर हो, इसकी वजाहत आगे मशक के अंदर कर देंगे। रा साकिन से पहले ज़ेर दूसरे कलमे में हो, इसकी वजाहत भी आगे हम करेंगे मशक के अंदर। और रा साकिन के बाद हुरूफ मुस्तालिया में से कोई हर्फ उसी कलमे में हो तो भी रा को पुर पढ़ेंगे। आखिर की वजाहत ही है रा साकिन के बाद, रा साकिन के बाद साकिन किसे कहते हैं? जिस हरूफ पर जज़म उसे साकिन कहते हैं। जिस हरूफ पर जज़म हो उसे साकिन कहते हैं। साकिन के बाद हुरूफ मुस्तालिया में से कोई हर्फ उसी कलमे में हो, यानी रा साकिन हो, रा साकिन हो और रा साकिन के बाद हुरूफ मुस्तालिया में से कोई हर्फ उसी कलमे में हो तो भी रा को पुर पढ़ेंगे। आगे रा को बारीक पढ़ने की सूरतें, जुज़ नंबर 7। रा को बारीक पढ़ने की सूरतें, रा के नीचे ज़ेर या दो ज़ेर हो, रा साकिन से पहले ज़ेर असली उसी कलमे में हो, रा साकिन से पहले याए साकिना हो। अब इसकी वजाहत कर देती हैं कि पीछे हमने रा को पुर पढ़ने की सूरतों के अंदर पढ़ा था कि रा पर ज़बर या पेश होगी तो रा को पुर पढ़ेंगे। अब उसके अंदर हमने ज़ेर नहीं पढ़ी थी, अब वो यहाँ है। रा के नीचे ज़ेर हो या दो ज़ेर हो, वहाँ हमने ज़ेर भी नहीं पढ़ा था और दो ज़ेर भी नहीं पढ़ा था, तो जो चीज़ वहाँ नहीं पढ़ी थी वो यहाँ होगी और रा बारीक हो जाएगा। रा के नीचे ज़ेर हो या दो ज़ेर हो तो रा को बारीक पढ़ेंगे। रा साकिन से पहले ज़ेर असली उसी कलमे में हो तो रा को बारीक पढ़ेंगे, इसकी वजाहत मशक के अंदर करेंगे। और रा साकिन से पहले याए साकिना हो, रा को बारीक पढ़ेंगे। जुज़ नंबर 8, आरज़ी हरकत। कुरान करीम में बाज़ कलिमात अलिफ से शुरू होती हैं और अलिफ पर कोई हरकत नहीं होती। इन अलिफ पर जो भी हरकत लगाकर पढ़ेंगे वो हरकत आरज़ी होगी, जैसे इरजिई। इरजिई के अलिफ के नीचे ज़ेर आरज़ी है। नोट, एक ही कलमे में रा साकिन से पहले ज़ेर असली हो और उसके बाद हुरूफ मुस्तालिया हो तो रा साकिन को पुर पढ़ेंगे, जैसे मिरसादिन। यहाँ पर रा को पुर पढ़ेंगे, क्यों? रा साकिन से पहले ज़ेर असली है और रा साकिन के बाद हुरूफ मुस्तालिया में से कोई हर्फ उसी कलमे में आ रहा है, तो इस वजह से रा को पुर पढ़ेंगे। अगर हमारी इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं।